السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الآمن الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وصلى الله تعالى النبي الأمي وآله بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم परम चरम श्रद्धेय सम्मानित आजके महती अनुष्ठानेर निर्वाचित सभापति महाशय आमंत्रित उलामाए आहले सुन्नात वाल जामात हजरात एवं विभिन्न पाड़ा और जायगा थेके आगत समबेत सुशिक्षित इस्लाम दरदे मुस्लिम हिताकांक्षी रसूल प्रेमिक कुरान पागल दिलदार ईमानदार हुसैन भक्त पीरपंथी गौसपंथी नबीपंथी साहाबीपंथी प्रिय श्रोता भाईरा पर्दार आड़ाले मा बोनेरा समस्त तारीफ प्रशंसा से विश्व नियंता विश्व विधाता से महान रब्बुल आलमीन जल्ला शानहु अम्मा नालोर जन्य जिनि अक्षय अव्यय निराकार निरंजन एक अद्वितीय वहदाहु ला शरीक जिनि खालिक मालिक परवरदिगार आलम जिनि कोन शब्द द्वारा 18,000 मखलूकात के तैरी करेছেন तिनार परे परे असंख्य दरुद सालाम बर्षित होक अर्पित होक जिनि कोरोनार प्राण सारा विश्वे जान साहेबे कुरान मालिक जमीन आसमान हबीबे रहमान किबलाए दुला जान काबाए दुला ईमान अल्लाहर मेहमान जिनि हबीबे के दगार नायबे परवरदिगार मक्का सरकार मदीना तसदार रहमतेर भांडार पापीদের उद्धार विश्व रसूल नूरेर पुतुल विश्व ब्रह्मांडर कांडमूल खत्म रसूल मालिक कुल विश्व नबी महानबी नूरन नबी श्रेष्ठ नबी आखिरी नबी जिन्हें कुरैशी हाशिमी हिजाजी मक्की मदनी अरबी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमेर ऊपर असंख्य दरुद सालाम बर्षित होक अर्पित होक ताई आमरा सकले मिले उच्च आवाजे भक्ति भरे बोली अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आरो जोरे बोली अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन बिरादर इस्लाम আল্লাহর কোরআন অটুট সংবিধান থেকে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি সে আয়াতে কারিমাকে সামনে রেখে হাদিস কোরআনের মূল্যবান দুই একটি কথা বলে আমার বক্তব্য এটিও সমাপ্তি হবে যাই হোক কিছু বলা ও শোনার পূর্বে प्रिय हाबिबे दरबारे आमरा सकले मिले झुमे झुमे उच्च आवाजे भक्ति भरे नबी के हाजी नाजी जेने मेने इल्मे गायबे संवाददाता पैगम्बर सहसुल्ले जिंदा नबी हयातुन नबी नूरन नबी महानबीर उपरे उच्च आवाजे भक्ति भरे आमरा सकले मिले एकबार दरूद पाक पाठ करी और परिवेश आमरा ठीक करे नी अल्लाहुम्मा और जोरे पढ़ुन अल्लाहुम्मा
मोहम्मद वाला आले सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद हर दम जुबान से निकालो पाक नबी मोहम्मद हर दम जुबान से निकालो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादर इस्लाम, আল্লাহর কোরআন কঠোর সংবিধান থেকে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আমার আল্লাহ বলেন কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরুন ওয়া কিতাবুম মুবিন, নিশ্চয় আমাদের নিকটে আল্লাহর তরফ হইতে একটি নূর এবং একটি রওশন কিতাব এলো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইয়ের আমার, দুনিয়ার বুকে পৃথিবীর বুকে এই পর্যন্ত কোরআন শরীফের অনেক ব্যক্তি তাফসীর করেছে, তরজমা করেছে, মানে করেছে। তো কেউ কেউ বলেছে যে নূর মানে কিতাব আর কিতাব মানে কিতাব। এই বক্সটা আমার যে ঘোরা, নূর মানে কিতাব আর কিতাব মানে কিতাব। এবার আপনারা বুঝবেন কি করে এই নূর এবং কিতাবের মাঝখানে একটা ওয়াও আছে। ওয়াও, যে ওয়াওটার কাজ হচ্ছে আগেকার শব্দ থেকে পেছাকার শব্দকে আলাদা করে দেওয়া। যেমন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে মাওলানা সাহেব আজকে জলসায় কে কে এসেছেন, এর উত্তর আমি বলবো যে আমি এসেছি এবং হাফিজ রিজওয়ান ভাই এসেছে। তার মানে আমি আলাদা আর হাফিজ সাহেব আলাদা। ওয়াওয়ের কাজ হচ্ছে পার্থক্য করে দেওয়া। ওয়াও যেখানে থাকবে আওরের মানে দেয়। এই জিনিসটা বাংলাতে ব্যবহার হয়, ইংরেজিতে ব্যবহার হয়। যেমন বাংলাতে বলে আমি এবং এবং হাফিজ সাহেব, ইংরেজিতে বলে ইয়ান আজমির এন্ড হাফিজ, মানে আমি আলাদা হাফিজ সাহেব আলাদা। তো কেউ কেউ বলেছে যে নূর মানে কিতাব আর কিতাব মানে কিতাব। ঠিক আছে, এই নিয়ে বুঝলেন নিজ নিজ অনেক লোক মত পেশ করেছে, অনেক লোক মত বিনিময় করেছেন। আজকে আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস হতে পারে না হতে পারে, হাফিজ রিজওয়ান সাহেবের কথা বিশ্বাস হতে পারে না হতে পারে, অন্য আলেমদের কথা বিশ্বাস হতে পারে না হতে পারে, অন্য মুফতিদের কথা বিশ্বাস হতে পারে না হতে পারে, অন্য মুহাদ্দিসদের কথা বিশ্বাস হতে পারে না হতে পারে। সর্বপ্রথম নবীর খানদানে, নবীর বংশে, নবীর ঘরের লোককে জিজ্ঞাসা করা হোক, আচ্ছা বলেন তো
আমার ব্যবহার সম্পর্কে আমি যে কি আর কে আপনাদের থেকে আমার মা বাপ ভালো জানবে না বলে জানবে তো? হ্যাঁ, আপনারা জানবেন যে আমাদের বক্তা মৌলানা সাহেব, মুফতি সাহেব, হাজি সাহেব, কারি সাহেব, এটাই জানবেন। কিন্তু আমি যে আসলে কি, আমার বাপ ভালো বলতে পারবে, মা ভালো বলতে পারবে, ভাই ভালো বলতে পারবে, চাচা ভালো বলতে পারবে। তো বেরাদার ইসলাম, আমাকে জিজ্ঞাসা না করে, হাফিজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করে, গাড়িঘাটকে জিজ্ঞাসা না করে, সাইদাপুর আরবিক ইউনিভার্সিটিকে জিজ্ঞাসা না করে, সর্বপ্রথম নবীর খানদানে, নবীর বংশে, নবীর ঘরে সেখানে জিজ্ঞাসা করা হোক যে নবী আসলে কি ছিল, কেমন ছিল। এই নিয়ে নবী পাকের একজন চাচতো ভাই, যার নাম হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরতে আব্বাসের ছেলে হযরতে আব্দুল্লাহ, তিনি বাবা কোরআন পাকের একখানা তাফসীর লেখেন, কোরআন শরীফের একটি তাফসীর করেন। তো সুবহানাল্লাহ, পৃথিবীর বুকে, দুনিয়ার বুকে এই পর্যন্ত যত মুফাসসিরে কেরামগণ আছে, মুহাদ্দিসে এজামগণ আছে, মুফতিয়ানে দ্বীন আছে, তো হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সাইয়্যিদুল মুফাসসিরিন বলা হয়, সাইয়্যিদুল মুহাক্কিকিন বলা হয়, সাইয়্যিদুল আপনার মুহাদ্দিসিন বলা হয়। সাইয়্যিদ মানে হচ্ছে মুরল, সর্দার। সব থেকে বড় মুফাসসির হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস এত বড় ডিগ্রি কোথায় পেল, তাই না? মুলবি হতে গেলে মাদ্রাসায় 12 বছর পড়তে হবে, মুফতি হতে গেলে বেরেলি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে, হাফিজ হতে গেলে কম করে 3 বছর পড়তে হবে, তবে ডিগ্রি অর্জন করা যাবে, তাই না? আর না পড়ে এমনি এমনি ডিগ্রি হবে বাবা? কখনো হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ওগো হুজুর, এত বড় বিদ্যা, এত বড় জ্ঞান আপনি কোথায় পেলেন? তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলতে আছেন, ওগো মক্কাবাসী, ওগো মদিনাবাসী, আমি সেরকম বিদ্যা জানতাম না, আমি সেরকম জ্ঞান অর্জন করিনি। আমার কি মনে হলো, একদিন নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলাম, যাওয়ার পর বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো আল্লাহর হাবিব, একটি কথা বলতে চাই, একটা জিনিস বলতে চাই। নবী পাক শোনার পরে আব্দুল্লাহকে বললেন, ওগো আব্দুল্লাহ, কি জানতে চাও, কি বলতে চাও? হযরত আব্দুল্লাহ বলছেন যে হুজুর গো, একটু আমার জন্য আপনি দোয়া করুন, একটু আমার জন্য আপনি দোয়া করে দেন, জানো আমার বিদ্যাটা আপনার বেড়ে যায়, আমার জ্ঞানটা বৃদ্ধি হয়ে যায়। যেমনই বলা ভাইয়ের আমার নবী পাক সাহেবেল আওলাদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুআজিজা ছিল যে নবীর নিকটে দুশমন এসেছে, শয়তান এসেছে, তারপর আপনার অন্য ধর্মের লোক এসেছে, অন্য জাতি এসেছে, আরে নবীর কাছে যে এসেছে কোনদিন নবীর নিকট থেকে আপনার খালি হাতে ফিরে যায়নি, বলেন সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, যে এসেছে নবীর কাছে সে পেয়েছে। নবীর এক মুআজিজা ছিল। একদিন ভাইরা আমার, একজন ব্যক্তি এলো, আসার পর বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, একটু আমাকে কিছু দেন, একটু আমাকে সাহায্য করুন। যেমনই কথা বলা আমার আপনার পয়গম্বর নবী জামান রুনে মুজাসসাম সরওয়ারে আলম বলতে আছে, বাবা গো, এমন দিনে এলে, এমন সময় এলে আজকে আমার বাড়িতে সেরকম খাবার নাই,
সেরকম কিছু নাই যে তোমাকে দিব, যে তোমাকে সাহায্য করব। তবে শুনো, মক্কা মদিনাতে অনেক দোকান আছে, অনেক জায়গা আছে, যে দোকানে তুমি গেলে হয়তো তোমাকে ধার দিবে না, তুমি গেলে হয়তো তোমাকে দিবে না। অতএব এক কাজ করো, তোমার যে দোকানে ইচ্ছা আর তোমার যা জিনিসের ইচ্ছা তোমার নবীর নাম দেয়, ইহুদিদেরকে দেয়। আচ্ছা বলেন, নিজের চাচা ভাইকে দিবে কি দিবে না? হ্যাঁ, 100 বার দিবে, অবশ্যই দিবে। যেমন কথা শোনা, হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কথা শোনার পর আমার আপনার পয়গম্বর নূরে মুজাসসাম সরওয়ারে আলম দুয়া হাত তুললেন আর বললেন, ওগো আল্লাহ, আব্দুল্লাহ বুদ্ধিতে জ্ঞানে বৃদ্ধি করে দাও, বরকত করে দাও। খোদার কসম, যেমন আপনার আমার নবী দোয়া করা দরবারে ইলাহিতে দোয়া কবুল হয়ে গেল। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরে নবী তো বিশাল ব্যাপার, রাসূল তো বিশাল ব্যাপার। হাদিস শরীফে লেখা আছে, যদি কোনো মা কোনো বাপ নিজের ছেলে মেয়ের জন্য দোয়া করে, ওই দোয়া আল্লাহ ফেরত দেন না, কবুল করে লাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। তো নবীর দোয়া তো কবুল হবেই, স্বাভাবিক কথা। নবীর দোয়া কবুল হলো, হওয়ার পরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ওগো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, নবীর দোয়াতে কি পেলেন? নবীর দোয়াতে কি হলো? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলতে আছে, ও জগতের মানুষ শুনো, ও মক্কার মানুষ শুনো, ও মদিনার মানুষ শুনো, নবীর দোয়াতে, নবীর দোয়ার বরকতে, নবীর দোয়ার ওসিলাতে এই আব্দুল্লাহ জমিনের জ্ঞান জানতো না, নবীর দোয়াতে আব্দুল্লাহ জমিনের জ্ঞান শিখে গেছে। আব্দুল্লাহ আকাশের জ্ঞান জানতো না, নবীর দোয়ার বরকতে আকাশের জ্ঞান জেনে গেছে। নবীর দোয়ার বরকতে এই আব্দুল্লাহ কোরআনের জ্ঞান জেনে গেছে, হাদিসের জ্ঞান জেনে গেছে, তাফসীরের জ্ঞান জেনে গেছে, ফিকহের জ্ঞান জেনে গেছে। এক কথায় 18,000 জগতের জ্ঞান নবীর দোয়াতে, নবীর বরকতে, নবীর ওসিলাতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সমস্ত জ্ঞান শিখে গেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। জ্ঞান যখন শিখলেন, জ্ঞান যখন পেলেন, পাওয়ার পরে তিনি একখানা তাফসীর লেখেন, কোরআন শরীফের তাফসীর, যে তাফসীরের নাম দেওয়া হলো তাফসীরে ইবনে আব্বাস। ওই তাফসীরের মধ্যে কাজ্জাকুম মিনাল্লাহি নূরু ওয়া কিতাবুম মুবিনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন, ও জগৎবাসী, ও দুনিয়াবাসী, যারা বলে যে নূর মানে কোরআন আর কোরআন মানে কোরআন, তারা ভালো করে কান খুলে শুনো। আরে নূর মানে হচ্ছে আমার আপনার পয়গম্বর, আমার আপনার দয়াল নবী। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ভাইয়ের আমার, শুধু তাই নয়, ইনি তো চাচাতো ভাই, চাচাতো ভাই, কাকাতো ভাই। আমার আপনার আম্মা জান মা আমিনাকে জিজ্ঞাসা করা হোক, যোগ মা আমিনা, তোমার ঘরে 12 রবিউল আউয়াল শরীফে 12 তারিখে সোমবারের দিনে সুবহে সাদিকের টাইমে যখন নবী পাক জন্মগ্রহণ করলেন, এলেন, তো মক্কার বাবা আশেপাশের বাড়ির লোকেরা বাড়ি গেছে দেখতে। আমাদের যেমন বাড়ি বাড়িতে বাচ্চা হলে মানুষেরা দেখতে আসে আর জিজ্ঞাসা করে যে তোমার বেটা হয়েছে না ছেলে হয়েছে না মেয়ে হয়েছে, দেখতে কেমন, ভালো না কালো, দেখতে কেমন, রং কেমন, হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করে না? জি করে। তো ভাইয়েরা আমার, মক্কা শরীফে আপনার মা আমিনার বাড়ি অনেক ব্যক্তি এসেছে, মা বোন এসেছে, ভাইয়েরা এসেছে। আসার পর জিজ্ঞাসা করতে আছে, যোগো আমিনা, আজকে তোমার বাড়িতে যে সন্তান এসেছে সে সন্তানটা কি, ছেলে না মেয়ে, কি সন্তান, দেখতে কেমন, রং কেমন, বলতে আছে। একের পর এক জিজ্ঞাসা করতে আছে, একের পর এক জিজ্ঞাসা করতে আছে। মা আমিনা বলতে আছে যে জিজ্ঞাসা যত করার তোমরা করে নাও, এর উত্তর আমি একবারই দিয়ে দিব, কারণ
হাজার প্রশ্ন হলে উত্তর একটাই আছে, অতএব হাজার লোক জিজ্ঞাসা করো, উত্তরটা একবারই দেব। ভাইয়ের আমার, বারবার জিজ্ঞাসা করতে করতে আমার আপনার আম্মা জান মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ওরে মক্কার নারী শুনো, আজকে আমার ঘরে, আমার বাড়িতে, আমার উদরে যে এসেছে সেটা হচ্ছে একটি নূর এসেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কি এসেছে? নূর এসেছে। জোরে বলেন কি এসেছে? নূর এসেছে। আচ্ছা, নূর মানে কি বলেন তো? নূর মানে জ্যোতি, নূর মানে লাইট। নূর বললে তো হবে না, দলিল দিতে হবে, প্রমাণ দিতে হবে, তাহলে বোঝা যাবে। হ্যাঁ, আর দলিল ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে আপনার ব্যক্তিরা কোনো কথাই বলে না। যেটা হাদিস কোরআনে পায় সেটাই বর্ণনা করা হয়, যেটা হাদিস কোরআনে পাওয়া যায় না সেটা বর্ণনা করা হয় না। যেটা দেখাতে পারবো সেটা বর্ণনা করা হয়, যেটা বলতে পারবো ওটা দেখাতেও পারবো, এই ক্ষমতা রাখি ইনশাআল্লাহ। তো মা আমিনাকে জিজ্ঞাসা করা, দলিল কি, প্রমাণ কি? আমার আপনার মা আমিনা বলছে যে শুনো, মক্কা শরীফে আমার বাড়িতে বসে রাতের সময়, ভোর রাতের টাইমে যখন নবী আমার কোলে এলো, ঘরে এলো, তো খোদার কসম নবীর জ্যোতিতে, নবীর লাইটে, নবীর নূরের ঝলকে আমি মা আমেনা আমার বাড়ি থেকে আমি শাম দেশ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলাম। শাম দেশ পর্যন্ত দেখেছিলাম নবীর জ্যোতিতে, নবীর লাইটে। মুসলমান আজকে বলেন তো, এই লাইটের ক্ষমতা কত দূর? এই পর্যন্ত। এই লাইটের ক্ষমতা এই পর্যন্ত। দেখুন বাইরে অন্ধকার, হ্যাঁ, তারপর এই দেওয়ালের পরে প্যান্ডেলের বাইরে আর দেখা যায় না। এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষমতা লাইটে। কিন্তু সুবহানাল্লাহ, নবীর ক্ষমতা তামাম জাহান থেকে বেশি দেওয়া হয়েছে, নবীর পাওয়ার তামাম জাহান থেকে বেশি করা হয়েছে। এই কারণে আকাশে সূর্য, আকাশে চন্দ্র, আকাশে তারা, এদের জ্যোতি আছে। কিন্তু মুসলমান, চৈত বৈশাখ মাসে আমার নবী যখন রাস্তায় চলতেন, রাস্তায় বের হতেন, ওই সময় আকাশে সূর্য নিজেকে লজ্জা করে আপনার নিজের তাপকে জমে দিতে, আর নবীর জন্য এক টুকরা মেঘের ছাওয়া করে দিতে বলেন সুবহানাল্লাহ। কেন? যে যার কাছ থেকে বিদ্যা নিয়েছি, যার কাছ থেকে বিদ্যা পেয়েছি, ওকে বিদ্যা দেখা তার মানে হচ্ছে পুরোটাই বোকামো, তাই না? আমার যদি শিক্ষক বসে থাকে আর শিক্ষকের সামনে আমি গর্ব করি, বড় বড় কথা বলি, এটা বোকামই হবে। আরে যত বিদ্যা আমার শিক্ষক আমাকে দিয়েছে, যত জ্ঞান আমার শিক্ষক আমাকে দান করেছে, অতএব শিক্ষকের সামনে বুদ্ধি দেখা, জ্ঞান দেখা, এটা বোকামো ছাড়ার কিছুই নয়। অনেক ছেলে বুঝলেন, বাপ থাকার পরে বেটা কথা বলে, শিক্ষক থাকার পরে ছাত্র কথা বলে, পীর থাকার পরে মুরিদ কথা বলে। আরে শরীয়তের মসলা এটাই, শরীয়তের বিধান এটাই, দুনিয়ার সিস্টেম এটাই। যেখানে বাপ থাকবে ছেলে কথা না বলাটাই আদব, যেখানে শিক্ষক থাকবে ছাত্র কথা না বলাটাই আদব, যেখানে পীর থাকবে মুরিদের কথা না বলাটাই আদব, যেখানে ইমাম থাকবে মুক্তাদির কথা না বলাটা আদব। অর্থাৎ মুসলমান, এই আকাশের চন্দ্র জানতো, এই আকাশের তারা জানতো, এই আকাশের সূর্য জানতো যে যিনি যাচ্ছে ইনার নূর থেকে আমাকে তৈরি করা হয়েছে, ইনার থেকে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব তিনার উপরে কি করে তাপ দেওয়া যায় বলেন সুবহানাল্লাহ। ভাইয়ের আমার, শুধু তাই নয়, হযরতে
মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একখানা হাদিসে পাক বয়ান করেন, বলেন জগৎ বিখ্যাত মহিলাদের মধ্যে মুফতি মুহাদ্দিসা মুহাক্কিকা হচ্ছেন হযরতে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তিনি বলছেন, আমি একদিন বাবা রাতের বেলায় ঘরের মধ্যে কাঁথা সেলাই করছি, কাপড় সেলাই করছি। কাপড় সেলাই করতে করতে হঠাৎ করে দেখছি যেন বাবা আমার হাত থেকে আপনার ছুঁচ জমিনে পড়ে গেল। আর যাদের বাড়িতে চারা গাছে বিশেষ করে লম্প আছে, যদি বাড়িতে ছুঁচ পড়ে যায়, ছোট জিনিস পড়ে যায়, চারাকে লাইটে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাই না? আর সে জামানায় বাবা এরকম লাইটও ছিল না, এত কিছু ব্যবস্থা ছিল না। আরে অদ্ভুত যাবেন কেন গো? 10 বছর আগে, 15 বছর আগে আমরা তো দেখেছি। আমি যখন নবগঞ্জ মাদ্রাসা পড়তে আসি সর্বপ্রথম 2002 সালে, ওই সময় দেখেছি যে মাদ্রাসাতে লন্ঠন জ্বলতো, হারকেল জ্বলতো, মোমবাতি জ্বলতো। আজকে যদি বাবা মোমবাতি জ্বালা হয়, লন্ঠন জ্বালা হয়, আর চোখের লাইট একটুকু লাগবে না, চোখে একটুকু ধরবে না। মানুষের কত ব্যাড হ্যাবিট হয়েছে, যদি একবার লাইন পালিয়ে যায় ওই হারকেল ভাত থেকে না। হ্যাঁ, আরে লাইনটা আসতে দে, লাইনটা আসুক, তাই না? কেন? যে চারাকা লাইটে, লম্পর লাইটে, হারকা লাইটে জোনাক বেশি হবে না, মন ভরবে না। এই কারণে আমরা ভাত খেতে দেরি করে ফেলি, লেট করে ফেলি। মুসলমান হযরত মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বলতে আছে, অন্ধকার রাতে লম্পর লাইটে আমি কাঁথা সেলাই করতে আছি, চাদর সেলাই করতে আছি, কাপড় সেলাই করতে আছি। এই করতে করতে বাবা আমার হাত থেকে যেন ছুঁচটা জমিনে পড়ে গেল। জমিনে যখনই পড়ে যাওয়া, আমি এদিক সেদিক আপনার খুঁজতে আছি, ঘুরতে আছি, খুঁজে যাই, কিন্তু বাবা চারাকা লাইটে, চারাকা জ্যোতিতে আমি খুঁজে যখন পেলাম না, চিন্তায় পড়ে গেলাম, তাহলে আমার কাজ আর হলো না, কাজ আর হবে না। এই অবস্থায় আমার আপনার পয়গম্বর নূরে মুজাসসাম সরওয়ারে আলম দোনো জাহানের মালিক ও মুখতার কামলিউল আকা মাওলা নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখছি বাবা এক পা দুপা করে আমার বাড়ি এলো। আসার পরে আমার ঘরে ঢুকলো। খোদার কসম, যেমনি আমার ঘরে ঢোকা নবী পাক মা আয়েশাকে বলতে আছে, ও মা আয়েশা কি খুঁজছো, কি ঢুকতে আছো? মা আয়েশা বলতে আছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ও আল্লাহর হাবিব, আমার হাত থেকে যেন ছুঁচ পড়ে গেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। ছুঁচ পড়ে গেছে। যেমনি বলা আমার নবী পাক সাহেবে লাউলা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। হাসার পরে মা আয়েশা বলতে আছে, ও মক্কার মানুষ শুনো, ও মদিনার মানুষ শুনো, নবীকে যেমনি বলা আমার নবী পাক মুচকি হেসে যখনই হাসলেন, নবীর হাসিতে এমন একটি নূর বের হলো, যে নূরের জ্যোতিতে, যে নূরের পাওয়ারে আমার ঘর গোটা লাইট হলো, আর আমি ছুঁচ খুঁজে পেয়ে গেলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। ভাইয়ের আমার, নবী পাক সাহেবে লাউলা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন নূরের নবী। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা নবীকে নূর তৈরি করেছেন, নূর সৃষ্টি করেছেন। ব্রাদার ইসলাম, আচ্ছা আপনারা জ্ঞানী লোক, শিক্ষিত লোক, হ্যাঁ, এই যুগে বাবা বোকা মানুষ কমই আছে, খ্যাপা মানুষ কমই আছে। আমার বিশ্বাস যে ফাজিলপুরের লোক, দিহিপাড়ার লোক যথেষ্ট জ্ঞানী লোক, বুদ্ধিমান লোক। আচ্ছা বলেন তো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাদেরকে, যদি ফল আম হয় তাহলে গাছটা কিসের হবে?
জোরে বলুন। আমের গাছ হবে। যদি ফল লেচু হয় গাছটা কি হবে? লেচুরি হবে। যদি ফল কাঁঠাল হয় গাছটা কাঁঠালি হবে। গাছ যদি কাঁঠাল হয় ফল কাঁঠাল হবে। গাছ যদি আম হয় ফল কি হবে? আম হবে। গাছ যদি জাম হয় ফল বাবা জামি হবে। বুঝতে পারছেন তো? নিম তো আর হবে না। জাম গাছে নিম ধরবে না, আম গাছে তাল ধরবে না। ফল যা হবে গাছ তাই হবে, গাছ যা হবে ফল তাই হবে। এটা মনে রাখবেন, ভুলবেন না। হ্যাঁ, আচ্ছা বলেন তো, আমাদের সাহাবী রাসূল 1,25,000, তার মধ্যে 4 জন বড় বড় সাহাবী রাসূল, যার নাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক, দ্বিতীয় নাম হযরত উমর ফারুক আজম, তৃতীয় নাম হযরত উসমান গনি, আর চতুর্থ হচ্ছে হযরত শেরে খোদা আলী মুর্তজা। তো 3 নম্বর সাহাবী কাকে বললাম? হযরতে উসমান গনি। তো তিনার বাবা একটা টাইটেল ছিল, লাকাব ছিল কি? যে জুন্নুরাইন। হযরতে উসমান গনি জুন্নুরাইন, এটা ওনার টাইটেল, জুন্নুরাইন। আরবি শব্দ, আরবি ভাষা। এই জুন্নুরাইন এর মানে হচ্ছে দো নূর ওয়ালে, या দুটা নূরের মালিক, দুটা নূরের মালিক। বলে কেমন কথা? দুটা নূরের মালিক। আপনি কথা শুনেন তাহলে বুঝতে পারবেন। কথাটা হচ্ছে যে আমার আপনার দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের 2 মেয়ের সাথে হযরত উসমান বিবাহ হয়েছিল, বিয়ে হয়েছিল। ঠিক আছে? যখন থেকে বিয়ে হলো তিনাকে জুন্নুরাইন বলা হয়। জুন্নুরাইন লাকাব পড়ে গেল, জুন্নুরাইন টাইটেল পড়ে গেল, নূর ওয়ালে। আচ্ছা বলেন, নবীর মেয়েরা যদি নূর হয় তাহলে নিজের সিনাতে হাত দিয়ে, নিজের বুকে হাত দিয়ে একটু চিন্তা করেন আমার নবী কি হবে? কি হবে? আরে বেটি যদি নূর হয় তো নবীও নূর। ফল যদি আম হয় গাছ আম হতে পারে। লেচু যদি ফল হয়, লেচু ফল হয় তার গাছ হবে লেচু। জাম যদি ফল হয় তার গাছ হবে জামের। ও মুসলমান, ফল যদি আপনার নূর হয় তার গাছটা নূর। এই কারণে আমার আপনার নবী ছিলেন নূরের নবী, আর তার ফল হচ্ছে তার মেয়েরা, তার ছেলেরা, তার পুত্ররা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বুঝতে পেরেছেন ভাইয়ের আমার? অতএব আমাদের আকীদা, আমাদের বিশ্বাস যে আমার নবীকে আল্লাহ নূরের নবী করেছে, আমার রাসূলকে আল্লাহ নূর দিয়ে তৈরি করেছেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, মাসলাকে আলা হযরত উলামায়ে আহলে সুন্নাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। জশ্ন ঈদে মিলাদুন নবী জিন্দাবাদ, জশ্ন ঈদে মিলাদুন নবী, নবী দিবস